എയിം ചെയ്യുന്നത് അതായത് വേജ്ഡോ സെൽഫ് എംപ്ലോയിഡോ അതോ കോൺട്രാക്ച്വൽ ആയിട്ടുള്ള വർക്കേഴ്സിനെയാണ് ഈ CRB പ്രോഗ്രാം കൊണ്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഗവൺമെന്റ് ഇപ്പം ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒത്തിരി പേര് ഈ പ്രോഗ്രാമിലുള്ളവർ ഓൾറെഡി അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും, എലിജിബിൾ ആയിട്ടുള്ളവരൊക്കെ. അപ്പം ഇതിന്റെ എലിജിബിലിറ്റി ക്രൈറ്റീരിയയെ പറ്റി സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഫസ്റ്റ് ക്രൈറ്റീരിയ, a resident of applicant must be a resident of Canada. It can be a citizen, a temporary resident worker, seasonal immigrant workers, international students, and people who are students or others who are on work permit or permanent residents. These any people fall into this category can apply for this CRB. And another criteria they put on the Service Canada website states that a resident of Canada must be at least 15 years old, and they should have a valid social insurance number, and an applicant should be stopped working due to the COVID-19 situation, and they had income at least $500 Canadian in 2019 or 12 months prior to the date of the application. 5,000. Yeah, 5,000 Canadian dollars, sorry. And they should not quit their job or voluntarily resign their job. They shouldn't have any income for consecutive 14 days before their application, or initial 4 weeks, or 14 days before the initial 4 weeks period. And they should not have any income for the subsequent benefit period if they are planning to apply for after the 4 weeks. And you can apply through the Service Canada website or calling the information provided here. And if you don't have a CRA account, and you can log in if you have a valid SIN number. If you don't have, if you check the above website, there are clear information provided about how what you have to do. You can call the provided phone numbers if you don't have a CRA account. Or if you still have questions about the CRB, you can still call. They have provided phone numbers to call to talk to an agent. I know that it's due to the high volume of call, it's going to be hard to get through the agent. So if you go into the Service Canada website, you can see they have provided information about the 4-week eligibility period. The first 4-week cycle starts from March 15 to April 11. The second 4-week period starts from April 12 to May 9th. And the third 4-week period cycle starts from May 10 to June 6th. And the fourth cycle starts from June 7 to July 4. And fifth one starts from July 5th to August 1st. And the sixth one starts from August 2nd to August 29. And seventh one starts from August 30 to September 6th. That means it covers for 3 months. Once you apply for the application, as you all know that the priority of the Canadian government is to get the financial aid to Canadians as quickly as possible. So there won't be much verification of the application. They are doing it based on a honor system. They believe that only legitimate people who are in financial crisis are applying, or those who meets the eligibility criteria is applying. And this application is processed based on an honor system. And if you have direct banking information with the CRA or with the CRA, you will be getting your fund in your bank account. And if you didn't provide your financial banking information, they will be mailing out the check to you. And the website mentioned, CRA website mentioned that you will be asked to provide additional information in the future to verify your eligibility. So I believe I just touched base with the basic things. I believe most of us are familiar with the CRB application and the eligibility criteria. And I believe
I will be happy to answer the questions. And that's all about the presentation right now. So I am going to pass this over to Jaya for their presentation. Thanks, Sebi. Thanks, Abby. Sorry, guys, some technical issues. Myself, Jaya, going through the information on employment insurance. I know that this is most of us are aware about the employment insurance, since it was a request from everyone to share this information. So I'm just going through what exactly is employment insurance is. So it offers, so it itself gives us information in its name. It's insurance for your employment. So it offers financial support to people who are unemployed and looking for a job. This kind of support is only offered for temporary period of time. It provides benefits to people who also takes time off from work due to specific reasons. The reasons can be illness, pregnancy, caring for newborns, or caring for others, family members, etc. There are different types of benefits which are covered under employment insurance. They are regular benefits, sickness benefits, maternity and parental benefits, caregiving benefits, and leave benefits for the self-employed. Since at this current situation, I will be focusing mostly on regular benefits as well as sickness benefits. We'll be touch basing the other benefits too. Regular benefits and its eligibility criteria. So employment insurance, it provides regular benefits to individuals who lose their job through no fault of their own. For example, it can be due to shortage of work, or it can be seasonal or mass layoffs. Or I'm citing an example. Say, for example, if you got a job, it was a contract position that was offered to you. And after the contract, if your employer is not able to extend that contract, right? So you are not able to work with the same employer, right? So then you have been laid off from the job. So that is an example, because it's not your fault that you lost the job. And at the same time, you should be available for work and able to work, but can't find a job at this time. That is the reason you're applying for this kind of benefits. So definitely there are eligibility criteria which you need to meet in order for you to be eligible for these kind of benefits. So we're just going through the eligibility criteria that you need to meet. You should be employed in an insurable employment. You have lost your job with no fault of your own, which I have already mentioned. You have been without work and without pay for the last 7 consecutive days in the last 52 weeks. Then you should have worked for the required number of insurable employment hours. It ranges from 420 to 700 hours, depending upon the area where you live, and it's calculated based on the unemployment rate. You are prepared and ready and able to work each day in order for you to be eligible to meet this needs. You are keenly looking for the employment, very much important. You should meet all this criteria in order for you to be eligible to receive the employment regular benefits. So the amount that you are eligible to receive under EI, still we don't know, it depends, it varies from person to person. The rates are normally calculated based on the insurable earnings, which is 55% of your average weekly insurable earnings. So EI benefits, as I was mentioning, it's a temporary kind of support that is received, and it can range from 14 weeks to a maximum of 45 weeks, depending upon the rate of unemployment in your region. So while processing EI application, what information are required before you apply for EI? What are the information you should have with you before you apply? You should have your social insurance number,
That's important. And if your social insurance number begins with 9, you provide a proof of immigration status and work permit. As soon as you just enter into it and you start applying for it, they will provide you with information as where you need to supply information, whether it can be mailed to them or whether you need to provide it to the office. Right now, due to the COVID issue, probably no offices are working at this time. So preferably they will provide you with a mailing address. Your mother's maiden name, it's your family, mother's family name, and that needs to be, that is the same name that you have provided when you arrive to Canada and apply for the social insurance number for the first time. It should match with that name that when you apply for employment insurance. Your mailing, your residential addresses, including your postal codes is required. You also should have the complete banking information so that they can say, for example, if you're eligible for EI application, they will release your money to your account directly. And it's also a fast method of receiving the benefits rather than opting for a check. The other informations are your name, addresses, dates of employment, and reason for separation for all your employers over the last 52 weeks. So for example, if you work with different employers for your past 52 weeks and you're applying for EI benefits, you should have all those information about your previous employers. Your detailed version of the facts, like why. Say for example, you have quit your job due to the unsafe working condition. You have the right to quit, but you need to provide them with the explanation stating to the fact that why you have resigned the job. And the dates, Sunday to Saturday, and earnings for each of your highest paid weeks of your insurable earnings are required because they take those highest paid weeks to calculate your earnings for EI benefits. Now, how to apply? It's pretty simple. You can submit an online application, which will take about 60 minutes. The website will walk you through step-by-step process and provide you with all the information that you need in order for you to complete that application. And while applying for employment insurance benefits, your email can be requested because, say, for example, in case of some situation where they need further clarification from you, and if they are not able to reach you over the phone, email will help them to provide you with further instruction what steps needs to be taken in order for you to receive those benefits. So what's next after you applied for EI, right? So if you are entitled for EI, you should definitely receive your first payment within 28 days of the date after you have applied. And the Service Canada has received all your application, including the required documents that are required according to the benefits that you're applying for. To prove your eligibility and to receive benefits, very much important that online reporting is required. So if you fail to complete your online reporting, you may lose your benefits as well. So that is also an important criteria that you should remember while you're applying for employment benefits. There may be 1 week waiting period for which you will not be paid before the start of your receiving your EI benefits. It was initially 2 weeks. Now they have changed it to 1 week waiting period. They says that this waiting period is same as the deductible that you may not pay for any other type of insurances that you are in. Things to be looked done while on EI. Say for example, if you're working, right, and while on EI, you need to report the earnings to them based on each week you work. If you receive the payments, other payments like which are deductible, right? So earnings like, say for example, which are severance pay or your vacation pay that you receive after you apply for EI, that needs to be reported. So any changes in your situation, please make it a point that you report to Service Canada. Okay. So in the next type of benefit is sick benefits. So before I go into the sick benefits, I just wanted to mention you that once you apply for EI regular benefits, as I was mentioning, once they receive your application, within a week, you will receive a benefit statement from Service Canada, which includes your access code. That is very much important for you to create a login in, or create your own account in Service Canada so that you can have access to whatever the decision that is being made on your application. And that is also important for you to apply or complete your online reporting. Okay. So now moving on to the next type of benefit, it's EI sick benefits. So you can
I read by the name itself, like why this benefits is provided. It's normally provided to you when you are sick, when you are unable to work due to medical reasons. And this type of benefits can be provided up to 15 weeks. You could receive this, it's the same type of calculation based on your regular benefits, 55% of your earnings, and you can receive up to a maximum of 573 a week depending upon your earnings. Documentations such as medical certificate confirming your medical situation needs to be submitted stating that you are unable to work. That is one of the important documents that you would have to be providing in order for you to be eligible for EI sick benefits. Will you qualify for that? Yes, if you have a medical reason and you are unable to work, you are meeting one of the criteria. If you have at least 1 week, your regular weekly earnings from work have been reduced by more than 40%, you will be entitled for it. And you should have accumulated 600 insured hours in order for you to be eligible to receive this benefit. How much you are entitled for, it's same kind of regular benefits that I was mentioning. We are not pretty sure about it. Depends upon how much your insurable earnings are, based on which they will do a calculation. And it's also 55% of your insurable earnings they will be looking into in order for you to release that benefit. Application, as soon as you stop working, you have to apply. If you wait more than 4 weeks, you might not be eligible. They might not backdate it, but if you're able to provide them with sufficient reasons based on your medical conditions, if you are able to confirm that, probably they might think about backdating your application. You have to have all your supporting documents. You have to complete an application via online, and you have to provide the supporting documents as requested by them in order for them to process your application. Same thing, a benefit statements and access code you will receive via mail. You have to review your application status after creating your account in My Service Canada account. The other benefits are maternity and parental benefits. Benefits are available for the people who are away from work due to pregnancy or they have given birth recently. It supports people who are away from work to take care of their children or newborns or newly adopted child. And under this maternity and parental benefits, there are parental benefits, which you can see that they are divided into standard parental benefits and extended parental benefits. Standard benefits, parental benefits are the benefits of maximum for 40 weeks that you will be entitled for. And one parent cannot receive more than 35 weeks. Say, for example, if a mother is applying, she will be receiving the maternity benefit, and at the same time, she is eligible for the standard parental benefit. She can take only for maximum of 35 weeks, and the rest 5 weeks, her partner can be eligible for. The calculation is also 55% benefit rate, and you can receive up to a maximum of 573 a week depending upon your earnings. Extended parental benefits, you can take up to 69 weeks, but one parent can't receive more than 61 weeks. And in this situation, only 33% of the benefit rate is been calculated, and you can receive up to maximum of 344 a week, depending upon your earnings. Caregiving benefits and leave. So it helps you to take time off from work to support critically ill or injured persons. So say, for example, if you are a caregiver for a child who is less than age of 18, you are eligible for up to 35 weeks of caregiving benefits. So if your child is above the age of 18, you are entitled for up to 15 weeks of caregiving benefits. And the compassionate benefits, it's up to 26 weeks. So for example, if a person, it doesn't matter whatever the age the person is, it's for the people who request end life care, and you are being a caregiver to that person. So you're eligible, it's under compassionate benefits. EI special benefits for the self-employed. Self-employed people can also be able to access EI benefits by entering an agreement with Canada Employment Insurance Commission. And then once they complete it, I believe they have to wait a year, I believe it's 12 months, in order for them to utilize the other special benefits like maternity benefits, parental benefits, and sickness benefits, etc. So when once they sign into this agreement, they have to contribute towards EI. So I have not gone detail into it. And then there is also benefits for Canadians who are living abroad as well. So these are the benefits available for the people who work outside Canada. For say, for example, if they're working for a Canadian company or a Canadian government, they are eligible for. There's a toll
free number that they have provided in order to contact them to see that whether you are eligible for EI benefits and under that. If you're at least, if your last employment was in Canada but you reside in US and you're still looking for a job, you can apply for EI benefits. And if you're a commuter who are frequently crossing border, like commuting from workplace and residence, they are also entitled for such kind of benefits. But I believe, yeah. So thank you so much for listening. So we are open to questions now. Okay. ഓൾറെഡി നമ്മുടെ ചാറ്റിൽ കുറെ ആളുകൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്, അതിന് ആരോട് ആൻസർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇനി ആർക്കെങ്കിലും സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവർ 3 പേരും ആൻസർ ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇപ്പം ഈ ചാറ്റിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്തെങ്കിലും ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടോ? ഞാനൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടതേ, പ്രസന്റേഷന്റെ ഒരു സ്ലൈഡ് ഒന്ന് ഇമെയിൽ ചെയ്യൂ. ജോജി പ്രസന്റേഷന്റെ സ്ലൈഡ് ഇമെയിൽ ചെയ്യുമെന്ന് ആരോ ചോദിച്ചായിരുന്നു. ഞാൻ ചോദിച്ചായിരുന്നു. ഓക്കെ, അത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമാണ്. അപ്പൊ ഇമെയിൽ മാസോയുടെ ഇമെയിലിലേക്ക് ഒന്ന് ഇമെയിൽ ചെയ്താൽ മതി, maso@gmail.com. ജോജി, ഇതിന്റെ അകത്ത് ഒരാൾ ചോദിച്ച ചോദ്യം ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചായിരുന്നേ. EIക്ക് ആയിരുന്നു അപ്ലൈ ചെയ്തിരുന്നത്, CRBക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്തില്ല. അപ്പൊ 2 പേയ്മെന്റും കിട്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ചോദ്യം കണ്ടിരുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പം ഞാൻ ചോദിച്ചായിരുന്നു, 2 കിട്ടിയായിരുന്നു. അത് 2 കിട്ടിയായിരുന്നു. EIക്ക് ആയിരുന്നു അപ്ലൈ ചെയ്തല്ലേ? EIക്ക് അത് എനിക്ക് മാത്രം, എന്റെ കൂടെ എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെ കിട്ടിയത്. അത് അവരാദ്യം പറഞ്ഞിരുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ EIയുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഒക്കെ ഇവിടെ CRBയിലേക്ക് റോൾ ഓവർ ചെയ്യുന്നായിരുന്നു പറഞ്ഞത്. അപ്പം അങ്ങനെ ചെയ്തപ്പോൾ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ടെക്നിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളായിരിക്കും അങ്ങനെ സംഭവിച്ചത്. അതേസമയം അങ്ങനെ സംഭവിച്ചത് 2 കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടായിരിക്കാം. ഒന്ന് ടെക്നിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂസ് കൊണ്ടും, മറ്റൊന്ന് അങ്ങനെയുള്ള ടെക്നിക്കൽ ഇഷ്യൂസ് വന്നതുകൊണ്ട് ആർക്കും പേയ്മെന്റ് കിട്ടാതിരിക്കരുത് എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കും അവരങ്ങനെ പേ ചെയ്തത്. തിരിച്ചടക്കേണ്ടി വരുമോ എന്നുള്ളത് നമുക്കിപ്പോ അവരുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ ഉറപ്പായിട്ടും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അടുത്ത ടാക്സ് റിട്ടേണിന്റെ സമയമാകുമ്പോഴത്തേക്കും കേരള റവന്യൂ ഏജൻസി നിങ്ങളെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും എന്ന് വെബ്സൈറ്റിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ചിലപ്പം അവർ അടുത്ത പേയ്മെന്റ് സമയമാകുമ്പോഴത്തേക്കും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനും സാധ്യതയുണ്ടായിരിക്കും. ഞങ്ങൾ ആരും CRBക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്തില്ല, ഓൺലി ഫോർ EI. ബട്ട് 2 വന്നു. പക്ഷെ എലിജിബിൾ 2 ബെനിഫിറ്റ്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റത്തില്ലെന്ന് അവർ പറയുന്നത്. ഏതെങ്കിലും ഒരു ബെനിഫിറ്റ്സ് നമ്മൾ എലിജിബിൾ ഉള്ളൂ. ഇപ്പൊ അവരുടെ എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോസസ്സിൽ കുറച്ച് ഇതുണ്ടായിരുന്നുകൊണ്ടായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ 2ഉം കിട്ടിയവരുണ്ട്. ഒത്തിരി പേര് കിട്ടിയവരുണ്ട്. EI അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് EIയും വന്നിട്ടുണ്ട്, CRB വന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ലേറ്റർ ഓൺ അവര് നമ്മൾക്ക് അഡ്വൈസ് ചെയ്യും എങ്ങനെയാണ് അവർക്ക് തിരിച്ചടക്കേണ്ടതെന്നുള്ള കാര്യം. അത് ഉറപ്പാണ്. ഹായ്, എൻ്റെ പേര് നിജ എന്നാണ്. ഞാൻ ജാൻ ഇൻടേക്കിനാണ് വന്നത്. ജോബ് ഒന്നും ആയിട്ടില്ല. ഞങ്ങൾ കുറച്ച് പേരുണ്ട് ഇന്റർനാഷണൽ സ്റ്റുഡൻസ്. അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഹെൽപ്പ് ഗവൺമെന്റിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ട്? ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നോ? ഇല്ല, ജോബ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഈ വിന്റർ സീസണിൽ എത്തിയത് കൊണ്ട് പാർട്ട് ടൈം ഒന്നും കിട്ടിയിരുന്നില്ല. ഇപ്പൊ നിലവിൽ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് സപ്പോർട്ട്സ് ഒന്നും ഫെഡറൽ ഗവൺമെന്റിന്റെ അടുത്തുനിന്ന് ഒന്നുമില്ല. അപ്പം ഈ CRBക്കുള്ള എലിജിബിലിറ്റി കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ COVID-19 സിറ്റുവേഷൻ കാരണം ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടവർക്ക് മാത്രമാണ് ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ എലിജിബിലിറ്റി ഉള്ളതെന്ന് കൃത്യമായി പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ പറഞ്ഞിട്ട് അവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആ നമ്പറിൽ വേണമെങ്കിൽ വിളിച്ച് ചോദിക്കാം. സിറ്റുവേഷൻ ഇങ്ങനെയാണ്, ചിലപ്പം കോവിഡ് കാരണമായിരിക്കില്ല ജോലി കിട്ടാത്തത്, അതൊരു റീസൺ ആണ്. വേണമെങ്കിൽ വിളിച്ച് ചോദിക്കാം. അവരുടെ ക്രൈറ്റീരിയ ഇപ്പൊ എബി പറഞ്ഞ പോലെ കൃത്യമായിട്ട് അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എലിജിബിലിറ്റി ക്രൈറ്റീരിയ ഇതാണ്, നിങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്യണ ഇത്ര അവേഴ്സ് കാര്യം കാണണം എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് അറിയില്ല. വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ നമ്പറിൽ വേണമെങ്കിൽ വിളിച്ചു ചോദിച്ചാൽ അവർ ക്ലാരിഫൈ ചെയ്ത് തരും. ഓക്കെ, എനിക്ക് ഒരു പോയിന്റ് സപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാം. ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പല സ്റ്റുഡൻസിന്റെ അടുത്ത് വന്നിരുന്നു. സെപ്റ്റംബർ ഇൻടേക്കും
ജനുവരി ഇൻടേക്കിലും. സെപ്റ്റംബറിൽ വന്ന സ്റ്റുഡൻസ് ആണെങ്കിലും $5,000 ജോലി ചെയ്തിട്ടില്ല. അവർ ക്യാഷ് ജോബ് ചെയ്ത ആൾക്കാർ കൂടുതലുള്ളതുകൊണ്ട് അവർക്ക് EI എലിജിബിലിറ്റിയോ ബാക്കിയുള്ള ബെനിഫിറ്റ്സിന് എലിജിബിലിറ്റി ഇല്ല. ഗവൺമെന്റ് അത് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു, വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഞങ്ങൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു. അതിനുവേണ്ടി ഞങ്ങൾ എല്ലാ കോളേജിലും ബാക്കി മാസത്തിലുള്ള എക്സിക്യൂട്ടീവ് മെമ്പേഴ്സും നമ്മൾ സ്റ്റുഡൻസിന്റെ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവായിട്ട് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഒരു സൂം ടെലികോൺഫറൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ ഈ ഒരു ഗ്രേ ഏരിയയിലുള്ള സ്റ്റുഡൻസിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണമെന്ന ഉദ്ദേശത്തോടെ ഒരു അഡ്വക്കസി എഫേർട്സ് ഞങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു. അതിന്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന കോളേജിലെ ഇന്റർനാഷണൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ ഇൻചാർജ് പേഴ്സൺ പ്ലസ് COVID-19 റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള മാറ്റേഴ്സ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്ന ഓഫീസിലെ ആളും അവരുടെ കോണ്ടാക്ട് നമ്പർ ഒന്ന് കളക്ട് ചെയ്ത് കിട്ടുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ അറ്റൻഷനിൽ ഇത് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കും. കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ EI എലിജിബിലിറ്റി ഇല്ലാത്തതും ഈ സ്പെഷ്യൽ ഇൻകം ഗവൺമെന്റിൽ നിന്നുള്ള ബെനിഫിറ്റ്സുകൾ CRBന്റെ ബെനിഫിറ്റ്സുകൾ എലിജിബിലിറ്റി ഇല്ലാത്ത ഒരു പോപ്പുലേഷൻ ഉണ്ട് സ്റ്റുഡൻസ്. അവർക്ക് ഒരു എക്സെപ്ഷണൽ സിനാരിയോയിൽ അവർക്ക് ചില സർവീസുകൾ ബെനിഫിറ്റുകൾ കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് അഡ്വക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. കൂടാതെ ഗവൺമെന്റിന്റെ അറ്റൻഷനിൽ ഇത് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് ഒരു കളക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പെറ്റീഷന് വേണ്ടിയിട്ടും ട്രൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓൾറെഡി ഇനിഷ്യേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അവരുമായിട്ട് കൊളാബറേറ്റ് ചെയ്യാൻ ട്രൈ ചെയ്യുന്നു. അന്നേരം ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ അവരോട് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ കോളേജ് അധികൃതരുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഒന്ന് സംസാരിക്കുക. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് അവർക്കത് കൺവിൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ അതിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാം. അതിനുള്ള ലെറ്റേഴ്സുകളോ അതിനുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസോ ഞങ്ങൾ ചെയ്യാം എന്ന് ഓൾറെഡി സ്റ്റുഡൻറ് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ്സിനോട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അന്നേരം നാളെയാണ്, ഇന്ന് ഹോളിഡേ ആയതുകൊണ്ട് നാളെ അവർ കോളേജിൽ പോയിട്ട് അവരുടെ ആരാണെന്നുള്ള ആളെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാമെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അന്നേരം അത് ഞങ്ങളുടെ ഒരു അജണ്ടയിലുണ്ട്, ഞങ്ങൾ ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അന്നേരം എന്തെങ്കിലും അപ്ഡേറ്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളെ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് അത് അറിയിക്കുന്നതായിരിക്കും. നിജ എവിടുന്ന് വിളിക്കുന്നത് പറഞ്ഞ ബ്രാംപ്ടൺ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്? അല്ല, കിച്ചനറിന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. അപ്പം ഷെറിഡാനിൽ പഠിക്കുന്ന കുറച്ച് സ്റ്റുഡൻസിനോട് പറഞ്ഞിരുന്നു കോളേജ് കുറച്ച് ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ സപ്പോർട്ട് അവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും. $1,500 വരെ ഫിനാൻഷ്യൽ സപ്പോർട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവരോടൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു പറഞ്ഞു. എനിക്ക് ഷെറിഡാന്റെ ഒരു കേസാണ്, എനിക്കറിയത്തില്ല ബാക്കിയുള്ള കോളേജുകളിൽ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രോഗ്രാം ഓഫർ ചെയ്തിരുന്നു. പല കോളേജുകളും ഓഫർ ചെയ്തു. പക്ഷെ എല്ലാ കോളേജുകാർക്കും പല ലെവലിലുള്ള ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ സപ്പോർട്ടാണ് അവർ ഓഫർ ചെയ്തേക്കുന്നത്. ഷെറിഡാനിലെ ഡേറ്റ് കഴിഞ്ഞു പോയതായിട്ടാണ് ഇൻഫർമേഷൻ വന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ പല ക്യാമ്പസുകളിലും ഡേറ്റ് ഓൾമോസ്റ്റ് ക്ലോസ്ഡ് ആണ്. ചില ക്യാമ്പസുകളിൽ 15-ാം തീയതി വരെ ഉണ്ട്, എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഈ സർവീസുകളൊന്നും ഈ ഒരു ടാർഗറ്റഡ് പോപ്പുലേഷനെ ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ടല്ല ഇപ്പോൾ അവർ ഡിവൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അവരവരുടെ സ്റ്റുഡൻസിനെ ജനറൽ പോപ്പുലേഷനെ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടാണ്. അതിൻ്റെ അകത്ത് EI എലിജിബിലിറ്റി ഉള്ള ആൾക്കാരുണ്ട്, CERB എലിജിബിലിറ്റി ഉള്ള ആൾക്കാരുണ്ട്. പക്ഷെ അങ്ങനത്തെ ഒരു പോപ്പുലേഷൻ അല്ല ഈ ഒരു ബെനിഫിറ്റ് വേണ്ടത് എന്നൊന്നും അവരുടെ അറ്റൻഷനിൽ കൊണ്ടുവരാനുള്ള പ്രയത്നത്തിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ളത്. ഈ ഗ്രേ ഏരിയയിലുള്ള സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ട്. ജനുവരി ഇൻടേക്ക് വന്ന ആർക്കും ജോബ് ആയിട്ടില്ല. ഒരുപാട് കുട്ടികളുണ്ട്. ഇപ്പൊ എന്റെ ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ 25 പേരിൽ 20ഓളം പേർക്കും ജോബ് ആവാത്തവരാണ്. ആ 20 പേരും ഭയങ്കര സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യാണ്, കാരണം എക്സ്പെൻസ് മീറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. സോ ബേസിക് ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഗ്രോസറി സപ്ലൈയോ ബാക്കി സപ്പോർട്ടുകളോ ഞങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയും. അവിടെ ഏജൻസികളുണ്ട്. പക്ഷെ ഈ ഒരു സിനാരിയോ ഞങ്ങൾ ഓൾറെഡി ഞങ്ങളുടെ അറ്റൻഷനിലുണ്ട്, അത് വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അത് എത്രയും വേഗം ഒരു ബാക്കി കോളേജുകളുമായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് അതിനൊരു എന്തെങ്കിലും ഒരു തീരുമാനം അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡിസിഷൻ, സപ്പോർട്ടീവ് വേ അവരുടെ സൈഡിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാവുമെന്ന് ഞങ്ങളൊന്ന് ട്രാക്ക് ചെയ്തിട്ട് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. വെൽക്കം. ഹായ്, ഹലോ. എന്റെ പേര് ജിലോ എന്നാണ്. ഞാൻ ലാസ്റ്റ് ജയ മാം എന്നെ വിളിച്ചായിരുന്നു. അതിന്റെ ഒരു ഫോളോ അപ്പ് ആയിട്ട് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാനുണ്ടായിരുന്നു. ഹായ്, ഞാൻ ലാസ്റ്റ് ഞാൻ EIക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ, റീ അപ്ലൈ ചെയ്തായിരുന്നു. അപ്പൊ ഞാൻ എന്നിട്ട് പിന്നെ അവര് 1 month ആയി ഇപ്പൊ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്ത്. എനിക്ക് ഇപ്പോഴും റിപ്പോർട്ടിങ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. എനിക്ക് മൈ സർവീസ് കാനഡ അക്കൗണ്ടിൽ ലോഗിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഇപ്പോഴും എററായിട്ടാ കാണിക്കുന്നത്. അപ്പം ലാസ്റ്റ് ഡേ എനിക്ക് തേഴ്സ്ഡേ അവിടെ നിന്ന് ഒരു കോള് വന്നു സർവീസ് കാനഡയിൽ നിന്ന്. അപ്പൊ അവര് നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു ഇത് ആക്സസ് കോഡ് എല്ലാം റെഡിയാന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ എന്റെ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ വർക്ക് പെർമിറ്റ് വരാത്തത് കൊണ്ടും സിൻ നമ്പർ എക്സ്പയർ ആയതുകൊണ്ടും ആണ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത്. അപ്പൊ സിന്നിന്റെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ സംസാരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ സിന്നിന്റെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ ഞാൻ വിളിച്ചിട്ട് ആരും എടുക്കുന്നില്ല. ഞാൻ ഓൾമോസ്റ്റ് 1 month ആയി ഇപ്പൊ ടെലിഫോൺ റിപ്പോർട്ടിങ് ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നു, അത് നടക്കുന്നില്ല. മെയിൽ വഴി സെൻഡ് ചെയ്തു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ലെറ്റർ എല്ലാം, അത് നടക്കുന്നില്ല. ഇപ്പൊ എന്റെ സെന്റർ അടിച്ചിട്ട് ഏതാണ്ട് 4 weeks ആയി. അല്ല, നമ്മള് CRB കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തിരുന്നു. അവരുടെ നമ്പർ CRBയിലും അവരുടെ നമ്പറും വിളിച്ചു, ആരും എടുക്കുന്നില്ല.
എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് അറിയില്ല. ഇപ്പൊ ഞാൻ റിപ്ലൈ ഹലോ അരുണെ മ്യൂട്ട് ചെയ്ത്, അരുണിന്റെ മൈക്ക് മ്യൂട്ടാ. Yeah, so I was kind of replying for Jelu, maybe because now they are processing everything through CRB portal. So once you are through the CRB pay period, then you might be able to report back, because now they are not seeing whether it's EI or CRB. They are paying all people for CRB benefits. So now they may not be seeing the reporting thing. So once you are over the CRB pay period, then they will start the EI benefit thing. So I think that might be one reason, could be a reason. പക്ഷെ CRBക്ക് എനിക്ക് ജിലുവിന്റെ കേസ് ജിലു ആദ്യം ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്തതാണ്. ജിലു ആദ്യം അപ്ലൈ ചെയ്തപ്പം ജിലുവിന്റെ ഓൺലൈൻ റിപ്പോർട്ടിങ്ങില് അവര് ചോദിച്ചത് ഫെബ്രുവരി 2 weeks ആണ്. അപ്പൊ ജിലു ആ സമയത്ത് വർക്ക് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ജിലുവിനോട് പറഞ്ഞു യു ആർ നോട്ട് എലിജിബിൾ ഫോർ EI ബെനിഫിറ്റ്സ്, വൺസ് യു സ്റ്റോപ്പ് വർക്കിംഗ് റീ അപ്ലൈ അഗൈൻ. അങ്ങനെ ജിലു പിന്നെ രണ്ടാമത് അപ്ലൈ ചെയ്യുമായിരുന്നു EIക്ക്. രണ്ടാമത് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പം അവരുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ സബ്മിറ്റ് ആയി. പക്ഷെ ഓൺലൈനിൽ കയറി മറ്റേ ആക്സസ് കോഡ് വെച്ച് ചെയ്യാൻ നോക്കുമ്പോൾ അവരെന്ത് ചെയ്താൽ പ്രോസസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പം സർവീസ് കാനഡ ജിലുവിനെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞില്ലേ അവർക്ക് എന്തൊക്കെയോ പേപ്പേഴ്സ് ഡോക്യുമെന്റേഷൻസ് വേണം എന്നുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് അവരോട് ചോദിക്കാൻ വരായിരുന്നു വിളിച്ച് കിട്ടിയപ്പം CRB എലിജിബിൾ ആണോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ള കാര്യം. CRBയുടെ കാര്യം, സിന്നിന്റെ കാര്യം ആദ്യം റെഡിയാക്കാൻ പറഞ്ഞു. പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ വർക്ക് പെർമിറ്റും സിന്നും, അതാണ് ഫണ്ട് വരാത്തതെന്ന് അവർ പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, ഞാൻ ഇപ്പൊ നമ്മൾ റവന്യൂ കാനഡയുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ കയറിയിട്ട് കാനഡയുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ കയറിയിട്ട് സോഷ്യൽ ഇൻഷുറൻസ് നമ്പർ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർ പറയുന്നത് August 15th ശേഷമേ അത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യൂ. ഇപ്പം തൽക്കാലം ടെമ്പററി ഓൺ ഹോൾഡ് ആണ്. April 15th ശേഷം മാത്രമേ അത് പ്രോസസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എനിക്കൊന്ന് ജിലുവിന്റെ കേസിൽ April 15th സിന്നിന് അപ്ലൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം CRBക്കോ അല്ലെങ്കിൽ EIയുടെ ആപ്ലിക്കേഷനോ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് തോന്നുന്നത്. ഓക്കെ, പക്ഷെ എന്റെ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ വർക്ക് പെർമിറ്റ് വന്നിട്ടുമില്ല. അത് ഞാൻ ഇന്നിപ്പോ IRCSനെ വിളിച്ചു നോക്കി, അവർക്കും ലെറ്റർ അയച്ചിട്ടുണ്ട്, അവിടുന്ന് റിപ്ലൈ ഒന്നുമില്ല. ഇങ്ങനെ സ്റ്റക്കായി നിൽക്കുവാണ് ഇപ്പൊ. ഡോക്യുമെന്റേഷൻസ് ഇല്ലാത്തതായിരിക്കും അവർ റിലീസ് ചെയ്യാത്തത്. സർവീസ് കാനഡ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാൻ ഒരു വഴിയില്ല. അവര് സിൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലേക്ക് വിളിച്ചിട്ട് എനിക്ക് അവര് തന്ന നമ്പറിൽ നിന്ന് ആരും എടുക്കുന്നില്ല. ഞാൻ എന്നാലും നോക്കിയപ്പോ ഒരു ഒരെണ്ണം കണ്ടായിരുന്നു. ഞാനത് ജിലുവിന് അയച്ചു തരാം. എനിക്ക് അറിയില്ല നമ്പർ സ്റ്റിൽ ആക്റ്റീവ് ആണോ അല്ലയോ എന്ന്. ഓക്കെ അയച്ചു തരാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. ആർക്കെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടോ? ഓൾറെഡി നമ്മുടെ ചാറ്റിൽ നോക്കുവാണെങ്കിൽ കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻസർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിൽ നമ്മുടെ ഈ പ്രസന്റേഷൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് തന്നെ കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആളുകൾ ചോദിച്ചിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിൽ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ആൻസർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി വേറെ എന്തെങ്കിലും അഡീഷണൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടോ? നിമിഷ പ്രകാശ് ഇവിടെ ഉണ്ടോ? ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചത് റെഡ്യൂസ്ഡ് അവേഴ്സിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചായിരുന്നേ. അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒത്തിരി ഇന്റർനാഷണൽ സ്റ്റുഡൻസിനെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണെന്ന് തോന്നുന്നു. അതായത് ഹലോ, ഓക്കെ, റെഡ്യൂസ്ഡ് അവേഴ്സിന് ഇതിന്റെ ഒറിജിനൽ എലിജിബിലിറ്റി ക്രൈറ്റീരിയ വെച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ എലിജിബിൾ അല്ല. അതായത് നമ്മുടെ ഇൻകം 0 ആയിരിക്കണം. അതായത് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിന് 14 ദിവസം മുമ്പുള്ള ഇൻകം 0 ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇതിന് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. പക്ഷേ ഒരു അഡ്വൈസ് ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. പക്ഷേ ഇപ്പം നമ്മുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ സിറ്റുവേഷൻ മോശമാണ്, അപ്പം സർവൈവ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എങ്കിൽ ഒരു സജഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് CRBക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ്. എബി, ഞാൻ കേട്ടു ഇങ്ങനത്തുള്ള സ്റ്റുഡൻസ് ഇപ്പൊ എബി പറഞ്ഞ പോലത്തെ സിറ്റുവേഷനിലുള്ള പിള്ളേര് റിഡ്യൂസ്ഡ് അവേഴ്സ് കാരണം അവർക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ തോന്നും CRBയുടെ അണ്ടറിൽ. അങ്ങനെ ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ ഇല്ലേ അവർക്ക്? ഇതിന് കാരണം ഈ ഒരു റീസൺ കാരണം അവർക്ക് ലെസ് അവേഴ്സ് ആയതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ
അങ്ങനെ ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ അവർ പറയുന്നില്ല. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എപ്പോഴും പറയണത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 14 ദിവസം ഇൻകം ഒന്നും ഉണ്ടായിരിക്കാൻ പാടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷെ ഞാനിങ്ങനെ കേട്ടു, ഇങ്ങനെ ഏതോ ഒരു സ്റ്റുഡന്റ് പറയുന്നത് അവർക്ക് അവരെങ്ങാണ്ട് കേട്ടതാന്ന് തോന്നുന്നു, നെക്സ്റ്റ് ഈ വരുന്ന വെനസ്ഡേയിലെങ്ങാണ്ട് അതിന്റെ ഇൻഫർമേഷൻസ് വരുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ പ്രവീൺ പറഞ്ഞതിലൂടെ കൂട്ടി പറയാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇതൊരു ലെഫ്റ്റ് ഔട്ട് ആയിപ്പോയിട്ടുള്ള ഒരു വലിയ സെഗ്മെന്റ് ആണ് നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയിലുള്ളത്. അപ്പം അതായത് അവരുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ സിറ്റുവേഷൻ വളരെ മോശമാണ്. ഇപ്പൊ റെന്റ് പേ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല, അതായത് ഫുഡ് മേടിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഇങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷൻ ആണെങ്കിൽ ടെമ്പററി ഫിനാൻഷ്യൽ എയ്ഡ് ആയിട്ട് സപ്പോർട്ടായിട്ട് ഇത് യൂസ് ചെയ്യാമായിരിക്കാമെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. അതിന് എന്തായാലും കാനഡ റവന്യൂ ഏജൻസി ട്രാക്ക് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പൊ എലിജിബിൾ അല്ലാത്തവരോട് ചിലപ്പോൾ തിരിച്ചടയ്ക്കാനും പറയുന്നതായിരിക്കും. കറക്റ്റ്. അതാണ് ഈ റീസെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്കഷനിൽ വന്ന ഒരു പോയിന്റ്. അതാണ്, നിങ്ങൾക്ക് CRBയും EIയും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നെവർ സ്പെൻഡ് ദാറ്റ് മണി. ഓക്കെ, ഏതെങ്കിലും ഒരു ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടിയത് നിങ്ങൾ സേവ് ചെയ്ത് വെക്കുക. ഗവൺമെന്റ് വിൽ ആസ്ക് യു ടു റീപേ. എന്നാൽ ആ സമയത്ത് സ്ട്രെസ് ആകാതിരിക്കാനുള്ള ഒരു സ്ട്രാറ്റജിയാണ് ഒരു ഇൻകം. നിങ്ങൾക്ക് 2 ഡബിൾ ഇൻകം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഇൻകം മാത്രം യൂസ് ചെയ്യുക, ബാക്കി ഇൻകം അത് ടച്ച് ചെയ്യാതെ തന്നെ സേവ് ചെയ്ത് വെക്കുക. കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഗവൺമെന്റ് വെരിഫിക്കേഷൻസ് നടത്തി അവർ റീപേ ചെയ്യാൻ പറയുന്ന സമയത്ത് അത് റീപേ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു എന്താ പറയണ്ട ഒരു കഴിവുണ്ടായിരിക്കണം. മണി സ്പെൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്റ്റേജിലേക്ക് വരാതിരിക്കാനായിട്ട് അറിവിലേക്ക് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. അന്നേരം ആ ഡബിൾ ഇൻകം കിട്ടിയ ആൾക്കാർ മേക്ക് ഷുവർ ചെയ്യുക ആ കിട്ടിയ ഇൻകം നിങ്ങൾ സേവ് ചെയ്ത് വെക്കുക. പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, അതായത് ഇപ്പം ഇവിടെ നിന്ന് പിന്നീട് നമ്മുടെ കരിയറും ലൈഫും കൂടെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ഈ ഇങ്ങനെ ഒരു ലയബിലിറ്റി കാനഡ റവന്യൂ ഏജൻസിയായിട്ട് വരുത്തി വെക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് എപ്പോഴും നല്ലത്. എനിക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, എൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു കോള് വന്നായിരുന്നു. അതൊരു പേഴ്സണലായിട്ട് വന്നതാണ്. അതായത് ഒരു പേഴ്സണൽ സപ്പോർട്ട് വർക്കർ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ നഴ്സിംഗ് ഹോമിൽ പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതേലെ ഇപ്പം ഔട്ട്ബ്രേക്ക് വന്നത് കാരണം ആ PSWന് ഒരു ഹോമിലേ പോകാൻ ഇപ്പം പറ്റുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ അതെന്ന് പറയുന്നത് ആകെ വീക്ക്ലി ഒരു 8 hours 10 hours കിട്ടുന്നുള്ളൂ. അപ്പം ജോലിയുണ്ട്, പക്ഷെ ഇൻകം ഒട്ട് ഫുള്ള് കിട്ടുന്നുമില്ല. കാര്യം ബാക്കി ഒരു ഹോമിലും പോകാൻ പറ്റുന്നില്ല. അങ്ങനെയാണ് ഫുൾ അവർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. സോ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? അതൊക്കെ എഴുതി പറഞ്ഞതല്ലേ. അതായത് ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ ഇല്ല, പക്ഷെ എനിക്കറിയില്ല ഇനി അവർ പുതിയത് എന്തെങ്കിലും കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ടോ ഇല്ല എന്നുള്ളത്. ഞാൻ സാറ്റർഡേ ഒരു ഫോൺ ഇൻ പ്രോഗ്രാം റേഡിയോ CBCയിൽ കേൾക്കാനിടയായിരുന്നു. അപ്പം ഇപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു പല പ്രൊവിൻസുകളിലും, ക്യൂബെക്കിലും ബ്രിട്ടീഷ് കൊളംബിയാണോ ആൽബർട്ടയാണോ എന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല, അവിടെയൊക്കെ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രൊവിഷൻ കൊണ്ട്, കാരണം മൾട്ടിപ്പിൾ ലോങ് ടൈം കെയർ പോകുന്നത് കൊണ്ട് അവർ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും ഈ വൈറസ് പല സ്ഥലങ്ങളിൽ പോയിട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുള്ളത് കൊണ്ട് സ്റ്റാഫിന് ഒരു സ്ഥലത്ത് മാത്രം വർക്ക് ചെയ്യണം എന്ന് മാൻഡേറ്ററി ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ എനിക്കൊന്ന് ഏതോ രണ്ട് പ്രൊവിൻസ് എന്ത് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ വേജസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും, ഫുൾ ടൈം വർക്കിംഗ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി അവർ പോകുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് തന്നെ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ധാരണയായിട്ടുണ്ട്. ഒണ്ടാരിയോയിൽ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടത്തുന്നുണ്ട് എന്നാണ് അന്ന് സംസാരിച്ച ഇവിടുത്തെ ഒരു അതിന്റെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആരാന്ന് എനിക്ക് മറന്നുപോയി അയാൾ പറഞ്ഞത്. അപ്പം ആ കാര്യങ്ങൾ ഗവൺമെന്റ് ശ്രദ്ധയിൽ ആക്റ്റീവായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണെന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. അപ്പം ഫിനാൻഷ്യൽ അതായത് അത് റീപേ ചെയ്യേണ്ടി വരും എന്നുള്ളതാണ്. നിലവിലത്തെ സ്ഥിതി അപ്ലൈ കിട്ടുക, പിന്നീട് അതായത് വേണ്ടി വരുവാണെങ്കിൽ റീപേ ചെയ്യാം. ആവശ്യങ്ങൾ നടക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള അഡ്വൈസാണ് ഞാൻ കൊടുത്തത്. അത് തന്നെയായിരിക്കും ഒരു എന്താ പറയാ മോസ്റ്റ് സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സജഷൻ എന്നാണ് എനിക്കും തോന്നുന്നത്. ഓക്കെ, താങ്ക്സ്. നമുക്ക് 4 മിനിറ്റ് കൂടി ഉണ്ട്. എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് ശേഷം ഇപ്പം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇനി ഇതിന് ശേഷം എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ maso.canada@gmail.com ഇമെയിൽ അയച്ചു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. എന്തെങ്കിലും സ്പെസിഫിക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ലേറ്റർ.
ഈ ജയ അരുണ് വേറെ എന്തെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്യാനുണ്ടോ? ഈ ഇവിടെ ചാറ്റിൽ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട്, അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്യാനുണ്ടോ? അല്ലെങ്കിൽ അപ്പം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു ചോദ്യം ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചതെന്ന് വെച്ചാൽ, ജോലി ചെയ്യാത്ത ആൾക്കാർക്ക്, അതായത് പെർമനന്റ് റെസിഡന്റ് ആണ്, ജോലി ചെയ്യാത്തവർക്ക് ഇതുവരെയായിട്ട് ഒരു ജോലിയൊന്നും ചെയ്യാത്തവർക്ക് ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടുമോ എന്ന് ചോദിച്ചിരുന്നു. എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതിൻ്റെ അത് ബേസിക് ക്രൈറ്റീരിയ മീറ്റ് ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ട് കിട്ടാൻ സാധ്യതയില്ല എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ഓക്കെ, അതിൽ റീസെന്റ് ആയിട്ട് വന്ന ഒരു കമന്റ്, ജസ്റ്റ് കമന്റ് ആണ്, ഇത് വാലിഡേറ്റ് ചെയ്ത ഒരു പോയിന്റ് അല്ല. നിങ്ങൾ പുതിയ ഒരു ഇമിഗ്രന്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ 6 മാസത്തേക്ക് സർവൈവ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഇൻകം നിങ്ങൾ കരുതണം എന്നൊരു ക്ലോസ് ഉണ്ട്. ഒന്നാമത്തെ കേസ്. രണ്ടാമത്തേത്, നിങ്ങൾ 6 മാസം കഴിഞ്ഞു എങ്കിൽ ജനറലി നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന വെൽഫെയർ സംവിധാനത്തിൽ കൂടിയേ നമുക്ക് പോകാൻ ഒരു സ്കോപ്പ് ഉണ്ട്. അന്നേരം വെൽഫെയറിന്റെ ഓപ്ഷൻസ്, ഒണ്ടാരിയോ വർക്സിന്റെ ഓപ്ഷൻസ് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. വിത്തിൻ 6 മന്ത്സിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ലീഗൽ സൈഡ് ചെക്ക് ചെയ്യണം. കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ജനറൽ എക്സ്പെക്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ 6 മാസത്തേക്ക് മാനേജ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഇൻകം നമ്മൾ കൊണ്ടുവരുന്നു എന്നൊരു കാഴ്ചപ്പാടുണ്ടല്ലോ. അത് ശരിയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ പ്രവീൺ, ഒരു കാര്യമുള്ളത്, ഈ ഇന്റർനാഷണൽ സ്റ്റുഡൻസിന്റെ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ അവർ ഒരു GIC കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് ഇങ്ങോട്ടേക്ക്. ഹലോ, അപ്പം അതും കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഫാക്ടറാണ്. ചിലപ്പം ഗവൺമെന്റ് പിന്നീട് പറഞ്ഞേക്കാം, ഞങ്ങളുടെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ ഇത്രയും GIC ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ ഇവിടെ താമസിക്കാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു. അപ്പം അതും ഒരു പ്രശ്നമായിട്ട് പിന്നെ വന്നേക്കാം. ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ GIC ഉണ്ട്, പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് നെക്സ്റ്റ് ടൈം ഫീസ് പേയ്മെന്റ് ചെയ്യണമല്ലോ. അത് ഞങ്ങൾക്കൊരു ഇഷ്യൂ ആയി മാറും പിന്നീട്. അതാണ് ഇപ്പൊ ജോബ് എടുത്തെങ്കിലാണ്, ഒരു പാർട്ട് ടൈം ജോബ് കിട്ടിയാലാണ് ഞങ്ങൾക്കൊരു നെക്സ്റ്റ് ടൈം ഫീസ് പേ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അത് GIC കൊണ്ട് പേ ചെയ്യാം എന്നുള്ള കൺസിഡറേഷനിലാണ് നാട്ടിൽ നിന്ന് വന്നത്. പക്ഷെ ഇപ്പോഴത്തെ സിറ്റുവേഷനിൽ പാർട്ട് ടൈം ജോബ് ഇല്ല, GIC കൊണ്ടാണ് എക്സ്പെൻസ് നോക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് സെം ഫീ എങ്ങനെ പേ ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് അറിയാത്തത്. ഞങ്ങളുടെ ഒരു ഫോക്കസിൽ കോളേജുകാരുമായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനിരിക്കുന്ന ഒരു അജണ്ടയിൽ ആ ഒരു ഫോക്കസും ഞങ്ങൾ ഒരു അജണ്ടയിലുണ്ട്. അതായത് അത് എത്രത്തോളം പ്രാവർത്തികമാണ് എന്നറിയത്തില്ല, പക്ഷെ EI എലിജിബിലിറ്റി ഇല്ലാത്ത ഗ്രേ ഏരിയയിലുള്ള സ്റ്റുഡൻസിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു എക്സെപ്ഷൻ കൊടുക്കണം പേയ്മെന്റ് ട്യൂഷൻ ഫീസിന് എന്നൊരു കമന്റും കൂടെ ഞങ്ങൾ അവരുമായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ ട്രൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അന്നേരം അതും ഞങ്ങളുടെ ഒരു പോയിന്റിലുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ പലരും പറഞ്ഞിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്, ഞങ്ങൾക്ക് ഇൻകം ജനറേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഇല്ല, രണ്ടാമത് ഇപ്പം ഉള്ള ബെനിഫിറ്റ്സുകൾ അവൈലബിൾ അല്ല. അന്നേരം ഇപ്പം ഫീസ് അടക്കേണ്ട, കോഴ്സിന് ട്യൂഷൻ ഫീസ് അടക്കേണ്ട സമയമായി ഏകദേശം, ഇനിയിപ്പോൾ അത് പേ ചെയ്യേണ്ട സമയമാണ്. അന്നേരം അതിന് സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. അന്നേരം കോളേജുകാരുമായിട്ടുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ ആ ഒരു പോയിന്റും കൂടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ശ്രമമുണ്ട്. ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് പേരുണ്ട്, ജോലിക്ക് വന്ന ഒരുപാട് കുട്ടികൾ അങ്ങനെ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവർ ഒരുപാട് പേരുണ്ട്. അത് എനിക്കൊരു കമന്റ് പറയാനുണ്ട് എന്നാന്ന് ചോദിച്ചാൽ, നമ്മള് ഈ ഇന്റർനാഷണൽ സ്റ്റുഡൻസ് വരുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഇയർ അവർക്ക് GIC ഉണ്ടാവും. മാത്രമല്ല ഈ പാർട്ട് ടൈം വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് വർക്ക് ചെയ്ത് ഫീസ് അടയ്ക്കുക എന്നുള്ളതല്ലല്ലോ ആ ഇന്റർനാഷണൽ സ്റ്റുഡന്റ് വരുന്നതിന്റെ ഒരു ബേസിക് കൺസെപ്റ്റ്. അവരിപ്പോ അതൊന്നും ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിലും അതാണ് ഒരു ബോട്ടം ലൈൻ. അതാണ് ഇപ്പം ഒരാൾ ഇന്റർനാഷണൽ സ്റ്റുഡന്റ് ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് 20 hours ഒരു വീക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ അത്യാവശ്യം എക്സ്പെൻസ് മീറ്റ് ചെയ്യാനും പ്ലസ് ഒരു കനേഡിയൻ എക്സ്പീരിയൻസ് ഗെയിൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ ഒരു എന്താ ഒരു ഫിലോസഫിക്കൽ ഗ്രൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. അല്ലാതെ അത് നമ്മൾ പാർട്ട് ടൈം വർക്ക് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ഫീസ് അടയ്ക്കത്തക്ക രീതിയിലേക്കുള്ള സംവിധാനം അല്ലത്. അല്ല ലോജിക്കലി അത് നമ്മളോടൊപ്പം നാട്ടിൽ നിന്ന് ഏജൻസ് ഒക്കെ അങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടിയും അതല്ല അതിന്റെ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്കൊരു റീസൺ ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റില്ല. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോ ഒരു ക്രിട്ടിക്കൽ സിറ്റുവേഷൻ ആണ്, നമുക്ക് പൈസ ഇല്ല, നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നില്ല. അതാണ് നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ക്രൈസിസ് എന്ന് പറയുന്നത്.
രണ്ട് ഡിസ്കഷൻ ഞാൻ സോറി ചോദിച്ചതിനോട് ചേർന്നിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് രണ്ട് ഡിസ്കഷൻ ഉണ്ട്. ആ രണ്ട് തരത്തില് പ്രൊവിൻസിലും ഫെഡറലിലും രണ്ട് ഡിസ്കഷൻ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. അതിലൊന്നെന്ന് പറയുന്നത് ട്യൂഷൻ ഫീസ് സമ്മർ ടൈം വരുമ്പോൾ വേവ് ചെയ്യുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് സീരിയസ് ആയ ഒരു ഡിസ്കഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട്. അത് ഇന്റർനാഷണൽ സ്റ്റുഡൻസിന് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടല്ല, മൊത്തം സ്റ്റുഡൻസിന്. കാരണം ഈ ഒരു സമ്മർ ടൈമിൽ നമ്മുടെ ഇവിടെ ഉള്ള കുട്ടികൾക്ക് ജോലി ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളൊരു പേടിയുണ്ട്. അപ്പം ഗവൺമെന്റ് നിലവിൽ ഈ കഴിഞ്ഞ ഒരു കോൺഫറൻസിനടക്കം പറഞ്ഞത് ദേ ആർ വെയിറ്റിംഗ്, മെയ്യില് ഇതിനെക്കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും വ്യക്തമായ ഒരു ധാരണയിലേക്ക് വരാം എന്നുള്ളതാണ്. ആ ഒരു ഇത്, അതായത് സെപ്റ്റംബറിലെ ട്യൂഷൻ ഫീ വേവ് ചെയ്യുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് വേവ് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ലോൺ കൊടുക്കുന്നതിനനുബന്ധിച്ചൊരു സംവിധാനത്തെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ ചാൾസ് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. അത് സ്റ്റുഡൻസ് ആരെങ്കിലും കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരത് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം. 20 hours വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാക്സിമം ഏണിംഗ് കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് മിനിമം വേജ് വെച്ചിട്ട് $1,200 ഒരു മാസം. അപ്പം ആ $600 സംതിങ് ആണ് GIC ബെനിഫിറ്റ് വരുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത്. അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് $5,000 പ്രീവിയസ് ഇൻകം വേണമെന്ന് പറഞ്ഞത്. ഒരു ലൂപ്പ് ഹോള് മേ ബി എബിയോ ജെയോ ആർക്കെങ്കിലും അതൊന്ന് നോക്കിയിട്ട് പറയാൻ പറ്റും. പക്ഷെ അതൊന്ന് ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യണം. കേട്ടില്ല, ഒന്നുകൂടി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാവോ? അതായത് CRBയുടെ പേയ്മെന്റിന് പാസ്റ്റ് ഇൻകം, അതായത് 2019 ഇൻകം ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. എത്ര ഇൻകം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്? അത് $5,000 ഉണ്ടാവണോ അല്ലേ? ആ 5,000 കനേഡിയൻ ഇൻകം അല്ലല്ലോ, ഗ്ലോബൽ ഇൻകം എന്നല്ലേ പറയുന്നേ? ഓക്കെ, അതൊരു എനിക്ക് ലീഗലി എനിക്കിതൊന്നും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല, പക്ഷെ അത് ബിറ്റ്വീൻ ദ ലൈൻസ് റീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം. അതൊരു ഗ്ലോബൽ ആണ്. അപ്പൊ പുതുതായി വന്ന ആൾക്കാരുണ്ടല്ലോ, ഈ ന്യൂ ഇമിഗ്രൻസ്, അവർക്ക് ഈ ഗ്ലോബൽ ഇൻകം അപ്ലൈഡ് ആണ്. കാരണം അവർക്ക് ഗ്ലോബലി അവർക്ക് ഇൻകം ഉണ്ടാവും. അവരിപ്പോ ഇൻകം ടാക്സ് ഫയൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കാര്യമുണ്ടോ? ഫയൽ ചെയ്താൽ കാര്യം ഉണ്ടാവണ്ടേ? കാരണം ഇത് എനിക്ക് ലീഗലി അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളത് കൊണ്ടാണ്. കറക്റ്റ്, ഞാനും ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത്. ഗ്ലോബൽ ഇൻകം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഇൻകം ടാക്സ് ഫയൽ ചെയ്യാൻ സമയമാണ്. അതെ, അതൊരു എന്നോട് ഒന്ന് രണ്ട് ആൾക്കാർ കാര്യം ചോദിച്ചിരുന്നേ. അപ്പം അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരാൾ ചോദിച്ച ചോദ്യം എങ്ങനെയായിരുന്നു, ഒരു $5,000 പാരന്റ്സ് പുള്ളിക്ക് കൊടുത്തിരുന്നു, അത് ഇൻകം ആയിട്ട് കണക്കാക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് ചോദിച്ചിരുന്നു. ഗ്ലോബൽ ഇൻകം, അതിനെപ്പറ്റി ഒരു ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ ലഭിച്ചാൽ സാർ, അതതിൻ്റെ അകത്തൊരു പ്രശ്നം. അതായത് എന്ത് ഇൻകം ആണ് ഗ്ലോബൽ ഇൻകം ആയിട്ട് കണക്കാക്കാൻ സാധിക്കുക എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി ഒരു, അതായത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഇപ്പം വീട്ടിലിരുന്നിട്ട് ഓൺലൈനായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നവര്, അല്ലെങ്കിൽ പല സ്ഥലങ്ങളിലും പല രാജ്യങ്ങളിൽ പോയിട്ട് കനേഡിയൻസ് വല്ലപ്പോഴും പോയി ജോലി ചെയ്യുന്നവർ, അങ്ങനെയുള്ള ഇൻകം ചെയ്യുന്നവരായിരിക്കും, അങ്ങനെയുള്ളവരൊക്കെ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതായിരിക്കാം. പക്ഷേ ഈ പല കാര്യങ്ങളിലും ഒരു ആംബിഗിറ്റി ഉണ്ട് ഇതിന്റെ എലിജിബിലിറ്റി ക്രൈറ്റീരിയയിൽ. അപ്പം ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ സ്റ്റുഡൻസ് കേൾക്കത്തില്ല പ്രസാദ് ചേട്ടാ. കേൾക്കത്തില്ല. അല്ലല്ല, അവിടെ നെറ്റിന്റെ എന്തോ ഇഷ്യൂ ആണോ? കേട്ടില്ല പറഞ്ഞ. അല്ലാതെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ടൈം ലാൻഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ പുതിയ ഫാമിലീസ് ചൈൽഡ് ടാക്സ് ബെനിഫിറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യും. അതിനകത്ത് ഒരു ചോദ്യമുണ്ട്, കേൾക്കാമോ? ആ ചോദ്യത്തിൽ ഒരു ഗ്ലോബൽ ഇൻകം ആണ് ചോദിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ. അതാണ് CRA ബേസ് എമൗണ്ട് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത്, ചൈൽഡ് ടാക്സ് ബെനിഫിറ്റ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. അതെ, അതിവിടെ ആദ്യമായിട്ട് PR വരുന്ന ഒരു ഫാമിലി ആയപ്പോൾ ഗ്ലോബൽ ഇൻകം കാണിക്കുന്ന നാട്ടിലെ ഇൻകം, അത് ഏത് രീതിയിൽ അതിന്റെ സോഴ്സ് ഒന്നും അവർ ചോദിക്കുന്നില്ല. ഞാന് വന്നിട്ട് ആദ്യത്തെ വർഷം ഞാൻ ഒക്ടോബറിലാണ് വന്നത്. ഞാൻ ഇൻകം ടാക്സ് ഫയൽ ചെയ്തപ്പം ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്റ് ചോദിച്ചു എത്രയായിരുന്നു ഇൻകം. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതാണ്, ഇത്രയായിരുന്നു എൻ്റെ ലാസ്റ്റ് വർഷത്തെ ഇൻകം എന്ന് പറഞ്ഞു. യാതൊരു ഡോക്യുമെന്റ്സ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വന്നിട്ടില്ല. ആ ഇൻകം അവർ അതിൻ്റെ അകത്ത് കനേഡിയൻ ഡോളറിൽ കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ടു ഒരു ഫയൽ ചെയ്യുക ചെയ്തത്. ഞാൻ വന്നിറങ്ങിയ വർഷം GST ക്രെഡിറ്റും കിട്ടും.
അന്നേരം 3 മാസം കഴിയുമ്പോഴത്തേനും ചൈൽഡ് ബെനിഫിറ്റും കൂടാതെ ബാക്കി എല്ലാ ക്രെഡിറ്റുകളും കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ ചെക്ക് അയച്ചു വരിക ചെയ്തത്. അതിന് പ്രൂഫ് കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വന്നില്ല അന്നത്തെ സിനാരിയോയില്. ഇന്നറിയത്തില്ല അതിന് എന്തെങ്കിലും ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകൾ കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ടോ. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അങ്ങനെയാണ് എങ്കിൽ ഈ ഇന്റർനാഷണൽ സ്റ്റുഡൻസ് നാട്ടിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരായിരുന്നെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ പെർമനന്റ് റെസിഡന്റ് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ടെമ്പററി വർക്കേഴ്സ് ഇപ്പം അടുത്ത കാലത്ത് വന്നവര് ഇൻകം $5000 കൂടുതൽ ഇൻകം ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ഒന്നും പഠിക്കാതെ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതായിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ ഇതിന്റെ ബോട്ടം ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് CRA ആരും പോലീസ് ഓഫീസേഴ്സിന് വീട്ടിലേക്ക് വിട്ടിട്ട് ആരും എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നില്ല, അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനോ ഫ്രോഡ് നടത്തിയെന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല. നമുക്ക് ഫിനാൻഷ്യൽ ഡിഫിക്കൽട്ടി വന്നപ്പോൾ നമ്മുടെ അടുത്ത് അവൈലബിൾ ആയിരുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ്. അതിനുശേഷം അവരെ തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ തിരിച്ചടയ്ക്കുക, അത്രമാത്രമേ അതിൻ്റെ അത് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമുള്ളൂ. മോസ്റ്റ് സിറ്റുവേഷൻസിൽ 30 to 90 days സമയം തരും തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ. നോട്ടീസ് വന്നാൽ 30 to 90 days. അതിൽ ആ 30 day അല്ലെങ്കിൽ 90 day അവർ തരുന്നത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സിവിയർ ആയിട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് പെനാൽറ്റീസ് വരാറുണ്ട്. ഇതാണ് സാധാരണഗതി നടക്കുന്നത്. സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കതിൽ ലീഗലി പറയാനൊരു ടഫ്നെസ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അതിനകത്ത് പേയ്മെന്റ് പ്ലാൻ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. സമയത്തിനുള്ളിൽ നമുക്ക് അടയ്ക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലേ, പേയ്മെന്റ് പ്ലാൻ വല്ലതും നമുക്ക് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? അതായത് പേയ്മെന്റ് പ്ലാൻ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും കൃത്യമായിട്ട് അറിയാമെങ്കിൽ നോക്കണം കേട്ടോ. പേയ്മെന്റ് പ്ലാൻ തന്നാൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ചാർജ് ചെയ്യും. ടാക്സിൽ 2 ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ട്, ഇൻട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് ഡാമേജ്. ഓക്കെ, ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കുഴപ്പമില്ല, ഡാമേജിലാണ് പ്രശ്നം. അപ്പൊ ഇതില് ഇവര് എത്ര തവണ ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റ് തന്നാലും ഇൻട്രസ്റ്റ് വേവ് ചെയ്യത്തില്ല അവര്. ഡാമേജ് ആണ് വേവ് ചെയ്ത് കിട്ടുക. അങ്ങനെയാണ് യൂഷ്വലി ടാക്സ് ലോ. അപ്പൊ ഇനി ബാക്കി നമുക്ക് നിങ്ങളിത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് നോക്കുന്നുണ്ട്. ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾവേസ് ബെറ്റർ ഒന്ന് ഡീപ്പായിട്ടൊരു സ്റ്റഡി നടത്തി നോക്കുവാണെങ്കിൽ മേ ബി ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും പലതും നമുക്ക്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു വരും ദിവസങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ആൾക്കാർക്ക് അറിയാൻ താല്പര്യമുള്ള ഒരു സബ്ജക്റ്റും ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ഓൾറെഡി 8:05 8:10 പോവുകയാണ്. അപ്പൊ ഇനി ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ masocanada@gmail.com ഇമെയിൽ ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫ്ലയറിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള നമ്പറുകളിലേക്ക് ഫോൺ ചെയ്യുക. പിന്നെ നമ്മുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിൽ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്. നമ്മൾ അടുത്ത ആഴ്ചകളിലൊക്കെ കൂടുതൽ ഇൻഫർമേഷൻ സെഷൻസ് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഫേസ്ബുക്ക് പേജിലും അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള സോഷ്യൽ മീഡിയകളിലും ഗ്രൂപ്പുകളിലും ഒക്കെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്. എല്ലാവർക്കും പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്ത എല്ലാവർക്കും താങ്ക്സ്. Thank you. Good job everyone. Thank you. Thank you Abhi and Jaya for your time and thank you. Thank you Abhi and Jaya. Thank you Abhi, Jaya. Very well done. Actually very thorough ആയിരുന്നു കേട്ടോ. Thank you. Bye. Yeah.